Okay, so because of the interruption of the electricity, I get disconnected from the meeting. So the point that we are going to start for our discussion is nothing but the effluent treatment plants. So up till now, we have discussed with the water treatment plants, how it is been treated, what are the physical parameters that one must has to consider as far as our water treatment is considered. Okay, the physical parameters, it may be its pH and chlorine content and all that. Then we have also discussed the domestic water demand, okay, or the demand for that is per capita or the per person, how much water has been required. Now, after that, very important part that we need to discuss is nothing but the effluent water treatment plants or effluent treatment plants. आता ऍक्च्युली ह्या इफ्लुएंट या शब्दाचा अर्थ काय होतो? इफ वन मस्ट हॅज टू कन्सिडर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, त्याला ईटीपीज असं म्हटलं जातं आणि वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्सला डब्ल्यूटीपीज असं म्हटलं जातं शॉर्ट मध्ये. ठीक आहे, मग हे इफ्लुएंट या शब्दाचा अर्थ काय होतो? सुरुवातीला हा अंडरस्टँड होणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर त्या ट्रीटमेंट प्लॅन मध्ये काय काय प्रोसेसेस आहेत, त्याची मेथोडॉलॉजी काय काय आहे, हा पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, सो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETPs, if you are going to consider, it's a process designed for treating the industrial wastewater. Effluent treatment plant is a process designed for the treating the industrial wastewater for its reuse and safe disposal to the environment. So in this effluent treatment plants, we are going to the industrial wastewater. We are going to treat the industrial wastewater and make that industrial wastewater as a safe one. Okay, or to make that industrial water as we can utilize that industrial wastewater in our industries for our agricultural purpose, for our domestic purpose. So we are trying to convert it in the our drinkable water. Okay, at one stage we are going to check the physical parameters thoroughly. It may be its pH, chlorine content, fluoride content, turbidity, okay, dissolved gases. We are going to check each and every parameter, and we are going to make that water as a fit, as a suitable one, that so that we can utilize that water for our domestic purposes. Okay, आतापर्यंत आपण फक्त नदीतून येणारे जे पाणी आहे, ठीक आहे, हे शुद्ध पाण्यावरतीच आपण प्रक्रिया केली बघितलेली आहे. ठीक आहे, नदीमध्ये जे पाणी असतं जे तुम्ही ड्रिंकिंग साठी वापरता, आता आपल्याला काय करायचं, हे इफ्लुएंट वॉटर जे आहे, जे दूषित पाणी आहे, जे इंडस्ट्रीज मध्ये सोडलं जाते, एखादं प्रॉडक्ट तयार केल्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल इंडस्ट्रीज मधून असं केमिकल मिश्रित असं वेस्ट वॉटर आहे, एखादं ऑइल मिक्स असतं, ग्रीस, जे काही वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आहेत, ठीक आहे, असं काहीतरी मिक्स होऊन ते वॉटर रिलीज केलं जातं नदींमध्ये, ओढ्यांमध्ये, नाल्यांमध्ये. ठीक आहे, that is the bad thing, and that creates a big pollution, one kind of water pollution that we are having every day. All industries are going to release their wastewater in some of the local odas, nalas, somewhere. Okay, and that is not good, that is harmful for our human beings. Okay, but still they are going to release that water. Okay, but now our approach has changed, our mindset has changed. Yes, we have developed such techniques, such innovations, so that we can convert that wastewater into the drinking or into the portable water. We can use that water for washing your utensils, or for your agricultural purpose, for any other domestic purpose. Okay, so we are going to reuse that water, and we are going to dispose whatever the sludge which has been removed. Okay, after treating the water, again whatever the left part, residuals which are been left, we are going to dispose that into the environment. So effluent treatment plants deals all about this. Okay, that is the treatment of the wastewater. जिथं ETP हा शब्द आला की समजून घ्यायचं वेस्ट वॉटरची ट्रीटमेंट चालते तिथे. ठीक आहे, जे काही इंडस्ट्रीज मधून आलेलं असेल, कुठलाही वेस्ट वॉटर असू द्या, त्याच्यावरती ट्रीटमेंट केली जातं, आणि ट्रीटमेंट केल्यानंतर जे पाणी चांगलं झालं आहे, ठीक आहे, जे पोर्टेबल आहे, तुम्ही वॉटर यूज करू शकता, रियूज करू शकताय, ते वॉटर सप्लाय केलं जातं, आणि त्यानंतरही जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट असेल, ठीक आहे, ते वेस्ट वॉटर वरती ट्रीटमेंट केल्यानंतर ते रेसिड्युअलला तुम्ही सेफ डिस्पोज करता. ओके, सो सगळ्यात महत्वाचा हे जे डेफिनेशन तुम्ही पाहता स्क्रीनवरती, इन्फ्लुएंट, पहिला जो शब्द तुमच्या समोर दिसतो तुम्हाला, इन्फ्लुएंट. मग आता हे इन्फ्लुएंट म्हणजेच काय? सो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर.
अनट्रीटेड. इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे, बट दॅट इज अनट्रीटेड. फक्त रिलीज झाले ते इंडस्ट्रीज मधून बाहेर पडलेले. इफ्लुएंट, द पार्ट विच यू आर गोइंग टू डिस्कस, दॅट इज द ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर. असं वेस्ट वॉटर की ज्यावरती तुम्ही ट्रीटमेंट केलेली आहे. ठीक आहे, ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर. डिअर स्टुडंट, जस्ट अ मिनिट. Okay, sorry for the disturbance. So, effluent treated. Effluent means treated industrial wastewater, and the sludge, the last part which has been there, you can see. Solid part which is separated from the wastewater by the ETPs. म्हणजेच हे जे काय वेस्ट वॉटर आहे, वेस्ट वॉटर वरती ज्यावेळेस तुम्ही प्रोसेस करणार, त्याला ट्रीट करणार, ट्रीट केल्यानंतरही जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट राहील, त्याचा जो भाग उर्वरित त्याचा जो काही भाग राहील ट्रीटमेंट झाल्यानंतर सुद्धा, त्याला तुम्ही स्लज असं म्हणता. ठीक आहे. सॉलिड पार्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट वॉटर आफ्टर ट्रीटमेंट विथ द ETPs. ठीक आहे. मग हा ऍक्च्युअली ETP कशा पद्धतीने फॉर्म्युलेट होतं? सो पहिल्यांदा तुमचं प्रॉडक्ट हे रॉ वॉटर असणार आहे, म्हणजे इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर असणार आहे, विच इज अनट्रीटेड वन, ज्याला तुम्ही इन्फ्लुएंट असं म्हणताय. ठीक आहे. प्लीज keep your eye on this presentation, listen very carefully. Influent is nothing but your untreated industrial wastewater. काय करता तुम्ही? हे अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर ETP मध्ये येते, म्हणजे तुमच्या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स मध्ये येते. त्यावरती ट्रीटमेंट होणार आहे. ठीक आहे, त्यावरती काय होणार आहे? ट्रीटमेंट होणार आहे. ट्रीटमेंट झाल्यानंतर ते वॉटर काय कशामध्ये कन्वर्ट होते? तर ते इफ्लुएंट वॉटर मध्ये कन्वर्ट होत आहे. इफ्लुएंट म्हणजेच काय? ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर. आणि मग हे ट्रीटमेंट दरम्यान, हे जे काय इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर तुम्ही ट्रीट करणार आहात, हे ट्रीटमेंट दरम्यान, आफ्टर दी ट्रीटमेंट झाल्यानंतर, ट्रीटमेंट झाल्यानंतरही जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट राहील त्याला तुम्ही स्लज असं म्हणताय. ठीक आहे. सो दॅट आय एम युझिंग दिस डायग्राम फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे. ट्रीटमेंट, आफ्टर दी ट्रीटमेंट, वॉट एव्हर द रेसिड्युअल which has been left, we called it as a sludge. So the solid part which is separated from the wastewater by the ETPs, we called it as a sludge. So there are many categories of the sludge. It may be any kind of sludge. It depends on the product, industrial wastewater, what kind of wastewater you are going to send it in the atmosphere, or you are just releasing from that industries. Okay, what is the chemical composition of that wastewater, what chemicals been present, what dissolved gases which are been present in that wastewater, what kind of smell or the bad odor that wastewater is having. Okay, so everything, our sludge depends on such things. Okay, what kind of sludge that we have. So this is the very important part regarding the effluent treatment plants. One must understand this meaning at first, then we will start with the proceedings, that is nothing but discussion about this ETPs in detail. Okay, have you got the meaning of this ETPs now, everyone? समजलंय का सर्वांना? ETP म्हणजे नेमकं काय करतोय आपण? दूषित पाण्यावरती प्रक्रिया करून त्या पाण्याला शुद्ध करतोय. जे काही इंडस्ट्रीज मधून वेस्ट वॉटर बाहेर पडलेलं आहे असं दूषित पाणी. एव्हरीवन गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. I just now you can talk. समजलंय सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, from boys? Yes. Okay, Yes, sir. Yes, sir. good. Now listen very carefully. Next part also. Okay. Yes, if ETPs. Why need of this ETP? Very important one. To clean the industry effluent and recycle it for the further use. Okay, I just have taken some important points related to NIDA. Actually, we can simplify this also in our own words. Okay, and I have tried to do that. So first need of this effluent treatment plant is nothing but to clean the industry effluent and recycle it for the further use. Whatever the industrial wastewater which you are going to treat it, after treatment, you can reuse it for the further use or for any further application. To reduce the uses of fresh and potable water in the industries, very important, because
our, as we are facing lots of problem about our water supply every day, every month, every year. There are so many, we are having big industries, okay, in every state, and that industries, their demand of water is increasing day by day, and we don't have that much of water to supply them, to supply your municipal corporation residents which have been living in that city. Okay, so this problem we are going to face every day, that is supply of the water, fresh water we call it as. So if we treat the industrial wastewater, and if we successful to convert that wastewater into the fresh and portable water, then it will make a big impact on the industries. We can reduce the uses of the fresh water in the industries. Okay, कारण जसं आपण यापूर्वी आपल्या डिस्कशन मध्ये बोललेलो होतं की एका व्यक्तीला 135 लिटर एका दिवसाला पाणी लागते, ही आपली पर डिमांड आहे, पर पर्सन पर लिटर. ठीक आहे, एका दिवसामध्ये 24 तासांमध्ये 135 लिटर पाणी तो यूज करतोय. ऍव्हरेज धरा 100 लिटर धरा, चला कोणी कमी धरते कोणी जास्त यूज करते. त्या एवढ्या इंडस्ट्रीजसाठी त्यांची रिक्वायरमेंट किती आहे तिथे आपण कन्सिडरच केलेली नाहीये. ठीक आहे, कारण एवढ्या मोठ्या इंडस्ट्री, प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये जे काही प्रॉडक्ट तयार होतं त्यासाठी वॉटर कुठे ना कुठे येतं, त्यांना वॉटर लागतच असतं. ठीक आहे, एखादा प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी. मग आपण जर त्या वेस्ट वॉटरला जर ट्रीट करून आपण ते वेस्ट वॉटर परत पोर्टेबल बनवलं, किंवा त्या इट इज वी मेक इट फिट और सुटेबल फॉर युअर ड्रिंकिंग पर्पज, we can reduce the uses of fresh water. Okay, so that is our next objective or the next need to treat this wastewater. ठीक आहे, हीच गरज आहे. आणि याच्यावरती खूप सारं संशोधन चालू आहे भारतामध्ये, तर खूप मोठमोठे प्रोजेक्ट चालू आहेत की ज्या अंतर्गत हे वेस्ट वॉटरला तुम्ही ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय काय करता येईल. ठीक आहे, यावरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये संशोधन चाललेलं आहे. समुद्रातील खारं पाणी असेल, इंडस्ट्रीज मधून रिलीज होणारं वेस्ट वॉटर असेल, आपल्याकडे खूप सारे ईटीपीज आहेत. ठीक आहे, तुम्ही ईटीपीज फार बघितले नसतील, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रत्येक ठिकाणी बघितले असतील. ईटीपीज जिल्हास्तरीय किंवा तालुकास्तरीय लेवलला सुद्धा असतात. ठीक आहे, पण तिथे असं तुम्हाला एकदम बॅड स्मेल, बॅड ऑर्डर येतो, तुम्ही लगेच नाक मोडता. ठीक आहे, आय हॅव सीन सो मेनी बिकॉज ETPs आर ऍक्च्युअली दीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटी और दी रेसिडेंट एरियाज. ठीक आहे, थोडस लांब निश्चितचपणे असतात ते. ठीक आहे, एकदम डिपेंड करतं, जर जागा असेल तुमच्याकडे किंवा एकदम जस्ट सिटी एरियामध्ये जर असेल तर सिटी एरियाज मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी तुम्हाला ETPs बघायला भेटतील. ठीक आहे, मोठमोठे. To cut out the expenditure on the water procurement, that is the next need of these ETPs. हा जो काही खर्च करतोय आपण, ठीक आहे, ड्रिंकिंग वॉटर साठी, त्याच्या प्रिपरेशन साठी, हा आपण कट आउट करू शकतोय. ठीक आहे, ड्रिंकिंग वॉटर साठी जे काही आपण डिझाईन फिलॉसॉफी यूज करतोय, त्याच्यासाठी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कन्स्ट्रक्ट करतोय, मशिनरीज आणतोय आणि त्यानंतर त्याला ट्रीट करतोय. ठीक आहे, हे करण्याच्या ऐवजी जर तुम्ही वॉटर, वेस्ट वॉटरला जर ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये जर कन्वर्ट करू शकताय, तर निश्चितचपणे वी कॅन कट आउट द एक्सपेंडिचर ऑन द वॉटर प्रोक्युरमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट नीड ऑफ ETPs, very important objective, to meet the standards for the emission and discharge of environmental pollutants from the various industries set by the government and to avoid hefty penalties. Okay, now first is to meet the standards for emission or discharge of environmental pollutants. Okay, as we know, as we are going to release our wastewater we are going to release our wastewater in the atmosphere. So there are so many pollutants which are being generated, and these are freely been wandering here and there in the atmosphere. Okay, they are present everywhere, which are some of them, these pollutants are visible and some of them are not visible to the naked eyes. Okay, but when you release the wastewater, there are pollutants which are being released in the air. Okay, and that makes a big impact on the whatever the pollution which is going to happen. ठीक आहे, हे जे काही पोल्युशन होते भारतामध्ये, त्याच्यामध्ये एक प्रामुख्याने हा एक प्रकार आहे की पोल्युटंट्स, आपल्याकडे सोर्सेसच असे आहेत, वेस्ट वॉटर आहे, वेस्ट वॉटर सोडले बॅड स्मेल येणार आहे, रिलीज होतोय. वेस्ट वॉटर मध्ये काही केमिकल्स असतात किंवा काही अल्गीज, बॅक्टेरिया सुद्धा असू शकतात. ठीक आहे, ते काय फक्त इंडस्ट्रीज मधलं वेस्ट वॉटर असू शकते काय? नाही, कुठले वेस्ट वॉटर कन्सिडर करा तुम्ही. ठीक आहे,
मग हे त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे पोल्युटंट्स असतील, ठीक आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, दे मे रिलीज इन द एअर, ठीक आहे, अँड दे मे स्प्रेड इन द एअर. जे तुम्ही हवेतून पसरणारे जे आजार बघताय, ठीक आहे, काय असतात ते पण वन काइंड ऑफ पोल्युटंट्स, ठीक आहे, वर ते बॅक्टेरियाज राहतात. सो आपल्या ETPs मध्ये सगळ्यात महत्वाचं असतं टू मीट द स्टँडर्ड्स फॉर द इमिशन अँड डिस्चार्ज ऑफ एन्व्हायरमेंटल पोल्युटंट्स फ्रॉम द व्हेरियस इंडस्ट्रीज सेट बाय द गव्हर्नमेंट. आपल्या गव्हर्नमेंटने जे काही रूल्स रेग्युलेशन सेटअप केलेले आहेत, की जे काही इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर तुम्ही ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज करणार आहात, ठीक आहे, जे काही रिलीज करताय त्या पाण्याचे सुद्धा स्टँडर्ड्स त्यांनी सेट केलेले आहेत. ठीक आहे, दूषित पाणी पिऊन किंवा त्या पाण्यामध्ये असे काही केमिकल्स असतात की जे आर व्हेरी हार्मफुल, आणि आपण असे खूप सारे इन्सिडेन्सेस ऐकलेले आहेत आपल्या इथे, की ज्यामध्ये हे अशा दूषित पाणी पिण्यामुळे कुठला तरी आजार झालेला आहे, मग ते एका कम्युनिटीला पूर्ण स्प्रेड होतो तो आजार. ठीक आहे, आणि त्याचे बॅड इम्पॅक्ट पडतात. ठीक आहे, फटल इंजुरीज असतील, जे काय डेथ असेल. त्यामुळं आता नियम खूप कडक केलेले आहेत. जर तुमचं एखादं प्रॉडक्ट असेल, लाईक फार्मास्युटिकल कंपनी, एखादे मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो, बेस्ट एक्झाम्पल, त्याचे मेडिसिन्स तयार होतात, जिथे जिथे फार्मास्युटिकल्स कंपनी असताना तिथे तुम्हाला हे STP ETP बघायला भेटेल. ठीक आहे, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, कुठलाही शब्द त्याला वापरा तुम्ही. ठीक आहे, जिथे फार्मास्युटिकल कंपनीज असणार त्या फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला भेटतो. कारण फार्मास्युटिकल कंपनीजमध्ये ज्यावेळेस ते प्रॉडक्ट तयार होतात, केमिकल्स वगैरे युज करून ते तुमच्या मेडिसिन्स असतील किंवा एखादं औषध असेल, ठीक आहे, तर त्या ते तयार होत असताना त्या पाण्यामध्ये वेगवेगळे केमिकल्स ऍड झालेले असतात. ठीक आहे, आणि असं जर पाणी डायरेक्टली तुमच्या नदीच्या पाण्यामध्ये जर आलं आणि ते जर पाणी कोणी पिलं तर त्याचे बॅड इम्पॅक्ट होणार आहेत. त्यामुळे आता इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा इतके रूल्स अँड रेग्युलेशन्स कडक केलेले आहेत. ठीक आहे, की तुम्ही कुठलं वॉटर रिलीज करायला पाहिजे, जरी ते वेस्ट वॉटर आहे तरी त्या वेस्ट वॉटरचे सुद्धा काय पॅरामीटर्स असले पाहिजेत, त्याच्यामध्ये केमिकल्स काय पर्सेंटेज असलं त्यावरती सुद्धा निर्बंध आहेत आता शासनातर्फे. आणि मग हे पाणी परत तुम्ही ट्रीट करता त्या वेस्ट वॉटरला. ठीक आहे, सो वी हॅव टू मीट द स्टँडर्ड्स विच आर बीन सेट अप बाय द गव्हर्नमेंट so that we can easily discharge the whatever the wastewater that we are having. Okay, then to safeguard the environment against the pollution and contribute in sustainable development, so that is the next need, to safeguard the environment. आपल्याला आपल्या पर्यावरण वाचवायचं आहे. ठीक आहे, या पोल्युशन, हे जे काय प्रदूषण होणार आहे, वॉटर पोल्युशन, ठीक आहे, यापासून आपल्याला आपला एन्व्हायरमेंट वाचवायचं आहे. सो टू सेफगार्ड इट वी आर युजिंग दी ETPs. Okay, so this is the need of our ETPs. Everyone is getting need of ETPs. कशासाठी आपण ETPs यूज करणार आहोत? कुणी सांगू शकेल का एखादं टेंटेटिव्ह डिजिट की भारतामध्ये किती, मे बी इन लिटर्स, मे बी इन मिलियन लिटर्स, ठीक आहे, ETP दररोज वेस्ट वॉटर रिलीज होतं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज विच आर बीन प्रेझेंट इन द इंडिया? कुणी सांगू शकतं? सर फोर्थ पॉइंट रिपीट करा. ओके, टू मीट द स्टँडर्ड्स. ओके, हे बघा, इंडस्ट्रीज मधून वेस्ट वॉटर बाहेर पडतं, ते तुम्ही रिलीज करता, बरोबर आहे. मग हे जे काही वेस्ट वॉटर बाहेर पडतं किंवा जे काही तुम्ही रिलीज करताय त्या इंडस्ट्रीज मधून, यापूर्वी कसं होतं की ते डायरेक्टली एखादा नदी नाला जे काय असेल तिथे ते तुमचं सोडलं जायचं दूषित पाणी. ते डायरेक्ट रिलीज झाल्यामुळं काय व्हायचं की त्या पाण्यामध्ये इतके सारे दूषित घटक असतात. ठीक आहे, कारण ते वेस्ट वॉटर काही केमिकल्स ऍड आहेत, जे काही तुमचं प्रॉडक्ट तयार करताना तुम्ही इन्ग्रेडियंट्स किंवा जे मटेरियल तुम्ही युज केलं ते डायरेक्टली त्या पाण्यामध्ये मिक्स असतं, आणि त्याचा बॅड इम्पॅक्ट तुमच्या, जर असं पाणी जर कोणी पिलं तर त्याचा बॅड इम्पॅक्ट तुमच्या हेल्थवरती होत असतो. ठीक आहे, जे तुम्ही एक कम्युनिटी स्प्रेड म्हणता, एखादा रोग पसरला आहे, दुग्धर आजार पसरलेला आहे, कावीळ, कॉलेरा वगैरे जे काय ऐकलं असेल. ठीक आहे, मग आता शासनाने काय नियम केलेले आहेत, हे जे काही वेस्ट वॉटर आहे हे वेस्ट वॉटर रिलीज करण्यापूर्वी सुद्धा तुम्हाला त्या वेस्ट वॉटरच्या काय फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, हे जे काही वेस्ट वॉटर तुम्ही रिलीज करणार आहात इंडस्ट्रीज एखाद्या रिव्हर मध्ये, त्या वेस्ट वॉटरच्या फिजिकल पॅरामीटर्स सेटअप असले पाहिजे, आणि तेच पाणी तुम्हाला सोडण्यासाठी अलाउड आहे. ठीक आहे, डायरेक्ट एखादं प्रॉडक्ट तयार झालं आणि डायरेक्ट तुम्ही नदीमध्ये सोडताय
आणि जर त्याचे घटक किंवा इफ दे आर व्हेरी हार्मफुल टू द ह्युमन बिंग्स तर ते अलाउड नाहीये. आणि असं फॉलोअप किती होईल किंवा ते किती लोक पाळतात, किती इंडस्ट्रीज ते एवढे रूल्स अँड रेग्युलेशन पाळतील याबद्दल आपण सांगू शकत नाही. परंतु आवर गव्हर्नमेंट हॅज maybe state or central government has set up some rules and regulations for this. Just a minute, dear students. Okay, clear आहे? म्हणजे बघा, दूषित पाणी सोडण्याला सुद्धा निर्बंध आहेत. ते दूषित पाण्यामध्ये किती दूषित घटक असले पाहिजेत याला सुद्धा मर्यादा आहे. ठीक आहे, डायरेक्टली नाही सोडू शकत तुम्ही इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर. ठीक आहे, त्यावरती तुम्हाला आधी ट्रीटमेंट करून त्यातले हार्मफुल जे काही इन्ग्रेडियंट्स असतील, मटेरियल असेल ते रिलीज बाजूला काढावे लागतात आणि मग ते तुम्ही पाणी रिलीज करू शकताय आणि परत त्याच वॉटरला आपण ट्रीट करतोय. म्हणजे बघा, 3-4 फेजेस मध्ये तुमचं वेस्ट वॉटर हे ट्रीट होत आहे. ठीक आहे, गेटिंग? येस सर. Okay, Avinash. Okay, good. Okay, anyone is having any doubt regarding this, understanding the need of ETPs, so that we can proceed further then? बघा, आपण स्लोली जाऊया, प्रत्येक पॉइंट व्यवस्थित अंडरस्टँड करूया. काही शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकताय मला. एकदा सांगा थोडं. Your voice is not audible. Hello, can you repeat? असं परत एकदा थोडक्यात सांगा म्हटलं. Okay. So once again I will repeat for everyone. Need of the ETPs. काय गरज आहे वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची, हा पॉइंट आपण डिस्कस करत आहोत. फर्स्ट नीड इज टू क्लीन द इंडस्ट्री इफ्लुएंट, म्हणजे इंडस्ट्रीज मधून जे काही वेस्ट वॉटर बाहेर पडत आहे, ठीक आहे, त्यावरती आपण ट्रीटमेंट करणार आहोत. ते वेस्ट वॉटर ॲज अ ट्रीटेड वेस्ट वॉटर म्हणून कन्सिडर होईल, सो दॅट वी कॅन रियूज इट और वी कॅन यूज इट फॉर अवर एनी ऍप्लिकेशन्स. इट मे बी फॉर युअर डोमेस्टिक पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज. ठीक आहे, आधी आपण काय करतोय, इंडस्ट्री मधलं वेस्ट वॉटर वरती ट्रीटमेंट करतोय. का करतोय? कारण हे ट्रीटमेंट केलेलं पाणी तुम्ही परत एकदा रियूज करू शकताय. ठीक आहे, टू रिड्यूस द युजेस ऑफ फ्रेश वॉटर. जे काही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये, जलशुद्धीकरण केंद्रामधून जे काही पाणी तुम्हाला दररोज सोडण्यात येते किंवा दररोज तुम्हाला सप्लाय होते, ठीक आहे, जर तुम्ही वेस्ट वॉटरला जर ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये जर कन्वर्ट करायला जर तुमच्याकडनं शक्य झालं किंवा जर ते पॉसिबल झालंय, तर आपली जी फ्रेश वॉटरची जी डिमांड असते, म्हणजे जे पाणी तुम्ही दररोज पिताय, ठीक आहे, मग ते शुद्ध पाणी, म्हणजे एखाद्या नदीतून जे काही तुम्ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये जे पाणी ट्रीट केलेलं आहे, त्याऐवजी तुम्ही हेच पाणी रियूज करू शकता. रियूज केल्यामुळे काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली इट विल रिड्यूस द युजेस ऑफ फ्रेश वॉटर. ठीक आहे, इट विल रिड्यूस द युजेस ऑफ फ्रेश वॉटर. देन टू कट आउट द एक्सपेंडिचर. एवढा काही खर्च तुम्ही करताय ना पाणी शुद्ध करण्यासाठी नदीतून वगैरे, जर तुम्ही वेस्ट वॉटरला जर ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये जर कन्वर्ट करू शकलात, ठीक आहे, ETPs द्वारे जे कन्वर्ट होतात, 100 and आय थिंक अराउंड 90% तुम्ही वॉटर ते कन्वर्ट करणं पॉसिबल आहे. आता आपण 100% पर्यंत सुद्धा गेलेलो आहोत. ठीक आहे, सो वी कॅन कट आउट द एक्सपेंडिचर. त्याच्यासाठी जो खर्च लागतोय पाणी शुद्ध करण्यासाठी, ठीक आहे, समुद्रातलं पाणी तुम्ही शुद्ध करून पिण्यायोग्य बनवताय, ठीक आहे, किंवा एखाद्या नदीतून आलेलं पाणी, मग जर तुम्ही वेस्ट वॉटरला जर ट्रीट करण्यात जर सक्सेसफुल झालात, तर मग आपल्या नदीतून जे तुम्ही पाणी लिफ्ट करताय, कारण आपल्याकडं पिण्यायोग्य पाणी किती टक्के रे एवढ्या आपल्या भूतलावरती, जस्ट 2 to 3%. एवढे 31% मॅच 2 to 3% जे काय असेल ते. ठीक आहे, आपली एवढी पॉप्युलेशन आहे, आपण भारताबद्दल बोलूया, आपल्याकडेच एक जवळपास 136 कोटी जनता आहे. ठीक आहे, संपूर्ण जगामध्ये विचार करा कितीतरी बिलियन ट्रिलियन मध्ये लोकसंख्या आहे आणि 3% पाणी अवेलेबल आहे. ठीक आहे, पिण्याचं प्लेन, जे तुम्ही पिण्यासाठी पाणी म्हणता. मग जर तुम्ही जर वेस्ट वॉटरला जर कन्वर्ट केलं, तर आपलं कितीतरी हे जे तुमचं 3% वॉटर आहे, ते तुम्ही जसंच तसं ठेवू शकताय, ते तसं वॉटर सेव्ह करू शकताय. ठीक आहे, देन टू मीट द स्टँडर्ड्स, जो पार्ट मी तुम्हाला मगाशी डिस्कस केलेला होता. ठीक आहे, आय थिंक रिपीट करण्याची आवश्यकता नाही, की इंडस्ट्रीला सुद्धा आता प्रत्येक इंडस्ट्रीला एक रूल्स अँड रेग्युलेशन्स त्यांनी घालून दिलेले आहेत, की जर तुम्ही नदीमध्ये जर पाणी सोडत असाल, ठीक आहे, तुमच्या इंडस्ट्रीचं जर पाणी नदीमध्ये जर मिक्सअप होतंय, तर ते पाण्याच्या काय क्वालिटी असली पाहिजे, त्या वेस्ट वॉटरचे काय क्वालिटी पॅरामीटर्स असले पाहिजे, त्याच्या फिजिकल पॅरामीटर्स काय असले पाहिजे, हे सुद्धा गव्हर्नमेंट शासनाने नियम घालून दिलेले आहेत. डायरेक्टली प्रॉडक्ट तयार झालं ते नदीमध्ये सोडण्यात येतं असं नाहीये.
प्रत्येक कंपनीला त्यासाठी रूल्स अँड रेग्युलेशन सेटअप केलेले आहेत. ठीक आहे, डायरेक्ट रिलीज करता येत नाही त्यांना. त्यांना त्या पाण्यावरती काहीतरी प्रक्रिया करावीच लागते. कारण काय होतंय, डायरेक्ट जर रिलीज केलं तर हे दूषित घटक इतके हार्मफुल असतात आपल्यासाठी. जर तुम्ही ते वॉटर जर ड्रिंक केलं बाय डिफॉल्ट, ठीक आहे, तर तुम्हाला असं मोठा एखादा आजार होऊ शकतो आणि त्यात काही होऊ शकतं. मग त्यामुळं इतके नियम आता कडक केलेले आहेत की इंडस्ट्रीज मधून जे काही वेस्ट वॉटर पडते त्याला सुद्धा रेग्युलेशन आहे की ह्या पाण्याचे काय फिजिकल पॅरामीटर्स असले पाहिजेत. म्हणजे या पाण्याचा पीएच म्हणा, त्यातलं क्लोराईड कंटेंट, फ्लोराईड कंटेंट, त्याच्यामध्ये असलेले डिझॉल्व्ड गॅसेस, मगच तुम्ही ते रिलीज करू शकता. ठीक आहे, आता बघा, तुम्ही न्यूज मध्ये वगैरे खूप साऱ्या ठिकाणी ऐकलं असेल की वायू गळती काहीतरी झालंय, पेट्रोल लीक झालंय, ते पाण्यामध्ये मिक्स झालंय, ऑइल लीक झालंय, ते पाण्यामध्ये मिक्स झालंय. डायरेक्टली असं पाणी पिऊ शकतो का रे आपण? नाही पिऊ शकणार ना, बरोबर आहे. किंवा एखादं प्रॉडक्ट तयार केलं आणि ते पाणी मिक्स झाले नदीच्या पाण्यामध्ये आणि ते पाणी जर तुम्ही पिलं तर काय होईल? दॅट इज नॉट गुड फॉर युअर हेल्थ. सो दॅट इंडस्ट्रीज ऑल्सो हॅव द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. वॉट एव्हर द वेस्ट वॉटर दे आर रिलीजिंग इन द रिव्हर, they have to check the parameters of that wastewater also. Okay, directly they are not going to release it. आणि हे फार्मास्युटिकल कंपनीज किंवा केमिकल कंपनीज मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो. एव्हरी कंपनी, आता ऑलमोस्ट एव्हरी कंपनी इज गोइंग टू फॉलो ऑल द रूल्स अँड रेग्युलेशन. पण त्याला पॅनल्टी पण तशीच असते मग. ठीक आहे, जर तुम्ही डायरेक्ट रिलीज करत असाल तर. किती प्रमाणात फॉलो होतं याबद्दल आपण कमेंट करणे चुकीचं आहे, बट एव्हरी कंपनी इज नाऊ गोइंग टू फॉलो. हे खूप बदललं आहे आता तसं वातावरण, आधी असं नव्हतं. ठीक आहे, आता नदीच्या पाण्यामध्ये धुणे तुम्ही गावाकडे वगैरे बघितले असेल, सर्व गोष्टी त्या नदीच्या पाण्यामध्ये होतात. मग ते किती वॉटर वेस्ट होत आहे, बरोबर. तुम्ही चांगल्या वॉटरला वेस्ट वॉटर मध्ये कन्वर्ट करताय. ऑलरेडी एक तर आपल्याकडे स्कॅरिटी वॉटरची, त्यामुळे हे रूल्स अँड रेग्युलेशन सेटअप केलेले आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आहे टू सेफगार्ड द एन्व्हायरमेंट अगेन्स्ट द पोल्युशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही वेस्ट वॉटरला जर कन्वर्ट करू शकलात तर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एन्व्हायरमेंट. Okay, so this is the need of our ETPs. I hope everybody is getting this. सर्वांना समजलंय आता? यामध्ये काही शंका आहे? If there is no doubt, then I will No, take, sir. okay, I will take your attendance then, and then we can stop our discussion for today's session. See, attendance is decreasing day by day. This is not good. काही शंका असल्यास विचारू शकता तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो. Anyone is having any doubt? See, I am updating all the study material on your study material link. ठीक आहे, आज मी अपडेट करेल. yesterday I didn't get the time. I think yesterday our lecture is also not happened ना. काल तुमचं लेक्चर होतं पण मला घेता आलं नाही. One committee is there, so I am totally busy with that. I think yesterday we missed out our lecture, so maybe in upcoming week, whenever I got the time, I will take your extra lecture. Okay, anyone is having any doubt regarding the discussion? सर असाइनमेंट दिसत नाही ती दुसरी टेलिग्रामला. टेलिग्राम नाही, स्टडी मटेरियलच्या लिंक मध्ये असाइनमेंट हा नंबर तिथं क्वेश्चन वन दिसते. क्वेश्चन ऍड केलेले आहेत ना आपल्याला. असाइनमेंट नंबर 2 ही क्वेश्चन नंबर 11 to 15 लिहायची आहे. जर ती तुमच्या डिव्हिजनला दिसत नसेल 11 to 15 क्वेश्चन्स, तर ते थोड्या वेळात दिसतील तुम्हाला. ठीक आहे, आय एम गोइंग टू मॉडिफाय इट. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. टुडे यू कॅन सी इट. ओके ओके, आज 2च पॉइंट्स झालेले आहेत. मे बी पुढच्या लेक्चरला वी आर गोइंग टू सी द फ्लो डायग्राम. ठीक आहे, ऑफ दिस ETP. जसं तुम्ही WTP मध्ये फ्लो डायग्राम बघितली, स्क्रीनिंग, एरिएशन, कोएग्युलेशन, फ्लोक्युलेशन, तसंच आपण नेक्स्ट लेक्चरला ETP ची फ्लो डायग्राम स्टडी करणार आहोत आणि तो पार्ट संपवणार आहोत. ठीक आहे,
त्यानंतर आपण आपला पुढचा टॉपिक चालू करणार आहोत. सो एव्हरीवन मस्ट बी प्रेझेंट फॉर आवर ऑल अपकमिंग लेक्चर्स. It is very important to understand each and every part. Okay, so with that note, I will thank everyone for attending this session, and we will conclude our session at this moment. Thank you everyone. Have a great day. Goodbye.